Hakotoni recapmung bonte matrom recapmungni filsara baci bisi pengmano rekshabui palai jaka kaisa panda ambasa town hall nogo. Aro manjagika Tripura hastani hastefa Indrasena Reddy na lokhobai Mantri Sudhanshu Das hangkorfa Vivek HB tei juda-juda adongrok. Ambasa. At this very moment, a powerful, unified refrain is rising from every corner of our nation, from the grand stage in Delhi to our own town grounds here in Gadai district. That sacred refrain is Vande Mataram. Today we are not just holding a ceremony, we are part of a historic nation debate. We have gathered here to celebrate 150 years of a timeless composition, a song that is very collective consciousness of India. It was the rallying cry that ignited the flames of defiance in hearts of our freedom fighters and united a diverse nation. Today was a recommitment ourselves to its revolutionary spirit. It first appeared in his novel Anand Math, giving poetic expression to India's awakening spirit. It invoked our motherland as the embodiment of strength, prosperity and divinity. Its powers was undeniable. The colonial authorities feared it. They banned it, but a chant that emerges from the soul of a people can never be silenced. It became a slogan shouted by protesters, a whisper of hope in prison cells, and the proclamation of the Azad Hind Force. Great souls like Gurudev Rabindranath Tagore sang it to inspire the masses and the Aurobindo side as a spiritual force to awaken our collective consciousness. Its power, no doubt that on 24th January 1950, Rajendra Prasad declared that Vande Mataram shall be accorded equal honor with our national anthem. And just a short while ago, we are going to, after 5 minutes, we are going to see the national telecast. Our celebration here also in Pasai commenced in the perfect synchronization with the nation. Our voices rose as one of the in a mass singing of full version of Vande Mataram. Just now I was heartened to see the enthusiastic participation from every segment of our society, our students, officials, police, doctors, teachers and shopkeepers. This collective voice is our fitting tribute to the motherland. Connecting this glorious legacy আছে আমরা যে মাটিকে মা বলছি সেটাকে তারা মা বলতে রাজি নয় এবং তারা ফতোয়া জারি করে বলল যে কোনো মুসলমান যাতে বন্দে মাতরম সঙ্গীত না গায় এবং তারপরেই এই বিতর্ক থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বললেন যে জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেটা লেখা গান সেটা জাতীয় সঙ্গীত থাকবে এবং বন্দে মাতরমের প্রথম দুইটা শ্লোক অর্থাৎ সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং থেকে শুরু করে এইটুকু পর্যন্তই বন্দে মাতরম সঙ্গীত গাওয়া হবে, পরেরটি গাওয়া হবে না। এটাও আরেকটা সেকুলারিজমের একটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের পুরো সঙ্গীতটাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যেমন ধরুন, তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম, তং হি প্রাণা শরীরে, বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে। এই শব্দগুলি যখনই এলো তখনই একটা অংশের মানুষ বলছে যে না, এই গানকে
স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না, এই গানকে অ্যাডপ্ট করা যাবে না। আরেকটা লাইন যা কিছু মানুষের জন্য এটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তং হি দুর্গা দশ প্রহরণ দারিণী কমলা কমল দল বিহারিণী বাণী বিদ্যা দায়িনী নমামি তং নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম সুজলাং সুফলাং মাতরম বন্দে মাতরম। এই যে বন্দে মাতরম মানে কি, আমরা আমাদের মাটিকে বন্দনা করে দেবী দুর্গার সাথে, উমার সাথে, সরস্বতীর সাথে আমরা তুলনা করে তার বন্দনা করছি, যেটাকে সেই সময় যারা এটার বিরুদ্ধে ছিল বা বিশেষ করে সনাতন ধর্ম বিরোধী মানুষ যারা আছে তারা এটার বিরুদ্ধে ফাতুয়া জারি করলো এবং বললো এটা হবে না। কিন্তু আজ 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমাদের পুরো দেশ আমরা যখন এটা উদযাপন করছি, আজকের দিনেও কিছু ব্যক্তিত্বরা, সকল সেকুলারিজম ব্যক্তিরা তারা একটা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমাদের দেশের বামপন্থী মানসিকতার সম্পন্ন লোক, লেফটিস্ট লিবারেল, তারা কিন্তু এটার বিরোধিতা করছে যে বন্দে মাতরম সঙ্গীত গাওয়া যাবে না। তো আমরা এই দেশের নাগরিক, আমাদের এই দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। এই মাটিকে আমরা মা মনে করি, তাই তো আমরা সর্বদাই বলি জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গড়িয়সী। এই জননী, এই জন্মভূমি, আমাদের মাটি, আমাদের মা, এটা স্বর্গের চাইতেও পবিত্র, স্বর্গের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। তাই এই মাটিকে সম্মান জানিয়ে, এই মাটিকে রক্ষার তাগিদে বিদেশি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সবাইকে একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। আজকের এই বিশেষ মুহূর্তে আমার একটা আমেরিকার একজন ফর্মার প্রেসিডেন্টের কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, ডোন্ট থিঙ্ক হোয়াট কান্ট্রি ক্যান ডু ফর ইউ, বাট থিঙ্ক হোয়াট ইউ ক্যান ডু ফর কান্ট্রি। আপনি দেশের কাছ থেকে দেশ আপনাকে কি দেবে এটা ভাবার দরকার নেই, বরঞ্চ আপনি দেশের নাগরিক হিসেবে আপনি দেশকে কি দেবেন সেটা নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে। তাই আমরা দেশের নাগরিক, ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী আমাদের অনেকগুলি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হচ্ছে। আর্টিকেল 12 থেকে 35 পর্যন্ত আমাদের সংবিধানে